हरे कृष्ण। एबे आमे पढ़िबा रसराज श्रीकृष्ण पुस्तकर द्वितीय विषय परम प्रेमर आधार श्रीकृष्ण। श्रद्धाशील सेवा को भक्ति कहा जाए। प्रत्येक सेवार किछि ना किछि आकर्षणीय वैशिष्ट्य बा महत्व रही ताहा जे सेवा करे से व्यक्ति को क्रमशः आगको परिचालित कराइने। पृथ्वी रे आमे प्रत्येक निरंतर किछि ना किछि सेवा काम रे नियोजित होई रही थाउ। आउ ସେହି सेवा प्रति आमर जो गभीर अनुराग ताहा ही हेउछि आमको सेवारू मिलुथिबा आनंद। निजर स्त्री और पिलामानंक सहित स्नेह सूत्र रे बांधी होई घर संसार करथिबा लोकटी दिन राति परिश्रम करे। सेही भली सारा विश्व को निज परिवार मन करी जणे जनहितैषी कार्य करि चाले। जड़े देशप्रेमी निज देश और देशवासी कल्याण पाई कार्य करे। सही शक्ति जहाँ गृही जनहितैषी और देशप्रेमी को सेमानक निज निज कार्य परिचालित कराई निए ताहाको रस कहा जाए, अथवा ताहा एपरि एक कोमल संपर्क जार स्वाद खूब मधुर। तेबे भक्ति रस हेउछि एपरि एक कोमल रस जहाँ पार्थिव कर्मी माने आहरण करथिबा से साधारण रस ठारो अलगा। पार्थिव कर्मी माने दिन राति कठोर परिश्रम करे जो धरणर रस आस्वादन करती ताहाको इंद्रिय तृप्ति कहा जाए। पार्थिव रस आस्वादन करे जो तृप्ति बा स्वाद मिले ताहा बेसी समय तिष्ठि रहे नाही। सेथिलागि पार्थिव कर्मी माने सबुबेले सेमानक सुख भोगर स्थिति को शीघ्र बदलाई थांते। जड़े व्यवसायी पूरा सप्ताह जाक काम करी संतुष्ट होई पारे नाही, तेणु से सप्ताह शेष परिवर्तन चाहे। से अन्य कौनसी स्थान को जाई निजर नीति दिनर व्यवसाय को वृत्ति को भूली जावाकू चेष्टा करे। सप्ताह शेष विस्मरण रे एहिपरि दिनटीए काटी देई से स्थिति बदलाए और पुणी निजर गतानुगतिक व्यापार मध्य को फेरी आसे। एहिपरि किछि समय पाई कौनसी को निर्दिष्ट स्थिति को आपणाई नहीं तापरे बारंबार ताहाको बदलाई चलिबा हेउछि पार्थिव जीवन रे लिप्त रहिबार अर्थ। एपाख सेपाख बदली चलुथिबा एपरि स्थिति को वस्तुतः भोग त्याग बोली कहा जाए, अर्थात इंद्रिय भोग और त्याग मध्य अदल बदलर एक अवस्था। एक सचल जीवसत्ता कदापि केवल इंद्रिय भोग बा केवल त्याग मध्य स्थिर होई रहि पारिबो नाही। परिवर्तनर धारा निरंतर लगी रही। आउ परात्पर परमंकर चिरंतन विखंडित अंश भावे आमर जो शाश्वत अंतर्निहित स्थिति सेतेरे आमे कोनसी गोटे अवस्था संतुष्ट होई रहि पारिबा नाही। इंद्रिय भोग बेसी काल तिष्ठि रहे नाही, बरम एहाको सेथिपाई चपल सुख बोली कहा जाए। उदाहरण स्वरूप जड़े साधारण संसारी मनीष दिन राति कठोर परिश्रम करी निज परिवार लोक मानकु सुख सुविधा जोगाई देबारे सफल हुए और तहिरु एक प्रकार रस आस्वादन करे। किंतु जेतेबेले ता जीवनर अवसान घटे सेतेबेले ता देह सहित ता पार्थिव सुखर समस्त प्राप्ति हठात माटी रे कुआडे मिली जाए। तेणु नास्तिक श्रेणीर लोक मानक सकाशे मृत्यु को भगवान प्रतिनिधि रूपे ग्रहण करा जाए। भक्त निजर भक्तिपूत सेवा माध्यम भगवान उपस्थिति को उपलब्धि करे, मात्र अन्य पक्षरे नास्तिक भगवान उपस्थिति को मृत्यु रूपे उपलब्धि करे। मृत्यु द्वारा सबकिछि निश्चिह्न हो जाए। व्यक्ति को एक नुआ परिस्थिति रे जीवनर एक नुआ अध्याय आरंभ करने को हुए। ताहा हुए तो हो पारे विगत जन्म ठार उच्चतर किंबा निम्नतर। राजनैतिक सामाजिक जातीय बा अंतर्जातीय ताहा जे कौनसी कार्य क्षेत्र हेउना काहेकि जीवनर अंत हेबा सहित आमर विभिन्न कर्मर फलाफलर मध्य अंत होइथाय, एहा निश्चित। तेबे परम प्रभु परमेश्वर प्रेममय सेवा फलरे भक्ति रसर जो रसाल फल आस्वादन करा जाई थाए ताहा जीवन शेष हेबा सहित शेष हुए नहीं, ताहा चिर चलमान होई रही थाए। आउ सेथिलागि ताहाको अमृत बोली कहा जाए। ताहार कदापि मृत्यु हुए नहीं, ताहा चिर विद्यमान रही थाए। यह समस्त वैदिक शास्त्र साहित्य रे दृढ़ प्रतिष्ठा होइछि। भागवत गीता रे कहा जाइछि जे भक्ति रसरे सामान्य अग्रसर हेले भक्त को मानव जीवनर सुजोगर वंचित हेबार महाविपत्तिरू रक्षा मिले। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अथवा
ପରାର୍ଥପରତା, ଜନହିତ, ଦେଶପ୍ରେମ, ସମାଜବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ ଆଦି ବୃହତ୍ତର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯେଉଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସଦୃଶ ହିଁ ହେବ ସେହି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନଥାଏ। ଆମେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦେହରେ ଜୀବସତ୍ତା ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରେ ତାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବଣତା ରହିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାହାର ଏକ ମୌଳିକ ନୀତି। ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଇ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରବଣତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନ୍ତତଃ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ ପଛେ ବାଘ ଭଳି ଏକ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରବଣତା ରହିଛି। ସୁତରାଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରବଣତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଧରା ପଡ଼ୁନି ତାହା ହେଲା ଯେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମର ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଦେଶ, ପରିବାର ବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମାତ୍ର କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଭଲ ପାଇବାର ସେହି ପ୍ରବଣତା ତିଷ୍ଠି ରହିବ ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଧରା ପଡ଼ୁନଥିବା ସେହି ବିଷୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଭକ୍ତିପୂତ ସେବାର ଧାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ କିପରି ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଶିଶୁଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜର ପରିବାର, ସମାଜ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶ, ଜାତି ବା ଏପରିକି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ସାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ଭଲ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ତାହା ସେତିକିରେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ କିଏ ତାହା ଆମେ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେହି ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅଧା ପୂରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ଯାଇ ଆମର ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଜ୍ଞାନର ସାରମର୍ମ। 5 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିପୂତ ପରାତ୍ପର ରସରେ କିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଇପାରେ ଏହା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମର ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା ଠିକ୍ ଆଲୁଅ ବା ପବନର ଏକ କମ୍ପନ ପରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆରେ ଜୀବ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାର ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେଥିଲାଗି ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଳି ମହାନ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନବ ସମାଜରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଂଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଜଣେ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଇବାର ସରଳ ଓ ସାବଳୀଳ ଉପାୟ କିପରି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ଶିଖିପାରୁ, ତାହେଲେ ଅବିଳମ୍ବେ ଓ ଏକା ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ଜୀବସତ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଉଠେ। ଏହା ଠିକ୍ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିବା ବା ଜଣକ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଭରିବା ସହିତ ସମାନ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିବା ବା ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦ୍ଧତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଭରୁ ତା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ଜାତ ହୁଏ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳୁ ତା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏପରିକି ବିଶାଳତମ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
ଭାଗ ଭାଗ କରି ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପାଣି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ସେହିପରି ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିପରି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ତଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ସବୁଠି ସବୁକିଛି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆମକୁ ସେହି କୌଶଳ ଶିଖାଇଥାଏ। ଜଣେ ଯେ ଏହି କୌଶଳ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ହରାଇ ବସେ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବସ୍ତୁଗତ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଆରାମରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଛି। ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମେ ସେଥିରେ ସୁଖୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ସେହି ଅସଲ ସୂତ୍ରଟିକୁ ହରାଇ ବସିଛୁ। ଆମକୁ ସୁଖୀ ରଖିବାର କେବଳ ବସ୍ତୁଗତ ଆରାମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ହେଉଛି ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବସ୍ତୁଗତ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ସକଳ ସୁବିଧାରେ ଭରପୁର ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଧନଶାଳୀ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଭଳି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରାପୂରି ହତବୁଦ୍ଧି ଓ ହତାଶ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭକ୍ତିପୂତ ସେବାର ଏହି ଯେଉଁ ମହାନ କଳା, ତାହାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଗହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦାବାନଳ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଚିରେ ନିର୍ବାପିତ ହେବ। ଆମ ଅସନ୍ତୋଷର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନର ଶୈଳୀରେ ବିପୁଳ ଅଗ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମର ସେହି ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା ଏଯାବତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଏହି ବସ୍ତୁବାଦୀ ପୃଥିବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂତ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଇହ ଓ ପର ଜୀବନରେ ଆମେ ଆମର ସକଳ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଏହି ପରାତ୍ପର ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବାସ୍ତବ ସୂତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲାଗି ଏହି ଜ୍ଞାନର ପରିବେଷଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଧର୍ମ ପ୍ରବକ୍ତା, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟ ସୂଚାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଲୋକ ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କଳା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରବଣତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତଃ ଆମେ ସେହି ଅସଲ ବିଷୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇ ବସୁଛୁ। ଆମେ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପାଣି ଢାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଆମ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଆମ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବା। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଉଭୟ କଥା ଏକାଠି ଏକ ସମୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସକାଳୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଥିଲେ, 1486 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଏହି ଯୁଗରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ଦେଇଗଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କେବଳ ଏହି ପରାତ୍ପର ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ଭଜି ଭଜି ଓ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜଣେ ନିଜ ଜୀବନର ବାଞ୍ଛିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରେ। ଆମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଧାରାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ଆସି ଏହି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପରାତ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଛି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେ ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବତ ପ୍ରେମର ବିକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।